자, 오늘 두 번째, 사랑의 하나님이 존재하는데 왜 고통이 있는 것일까? 두 번째, 첫 번째는 덫에 빠진 곰의 비유를 했지만 이번에는 편견도 증거다. 편견에 대해서 알아보려고 합니다. 자, 오늘 책은 61쪽과 62쪽 여기 윗부분까지입니다. Objection 1, chapter 1, number 1. 자, 반론 첫 번째 거 중에서 Since evil and suffering exist, a loving God cannot. Since evil and suffering exist. 자, 악과 고통이 존재하기 때문에, 자, since 때문에 여기서 a loving God cannot. 사랑의 하나님은 존재할 수가 없다. Cannot exist on the earth 또는 in the world 이런 뜻이죠. exist를 빼고 cannot까지 사랑의 하나님은 존재할 수가 없다. 그런 논리죠. Faith and Prejudice, 믿음과 편견이라는 제목이 있고, 자, 제가 한번 빨간 글씨로 정해봤어요. 믿음에 대한 편견적 시발점, 어디에다가 편견을 두고 추론하느냐가 관건이다. 어디에다 편견을 두고 추론하느냐가 관건이다. 그래서 믿음이라는 것과 편견이 어떤 상관관계가 있는지 알아보려고 합니다. First of all, 우선 첫 번째로 Evidence is not necessarily certain or conclusive. Evidence, 여기서부터 여기까지. Evidence is not necessarily certain or conclusive. 요 억양과 발음 이런 거 따라해야 되죠. Evidence is not necessarily certain or conclusive. 자, 첫 번째로 증거라는 것은 필수적으로 확실하거나 또한 답이 탁 떨어지지 않는다. 증거라는 것은 필수적으로 확실하거나 답이 딱 떨어지지 않는다는 것이다. I'm saying, in this world there is evidence against and evidence for God. I'm saying, in this world there is evidence against and against for God. 이렇게 발음했죠. I'm saying, 나는 말한다. In this world, 세상에서는 there is evidence against and against for God. 자, 여기서 against and for 여기 있죠. 그러니까 증거가 세상에서는 난 말하지만 세상에서는 there is 있다 증거가 있다는 거죠. There is evidence against God. 여기 god이 이제 여기 뒤에 있으니까 괜히 뺀 거예요. 하나님을 대항하는 증거. Evidence against God. 하나님을 대항하는 증거와 against for God, 하나님을 찬성하는 증거, against하고 for는 반대, 찬성 이런 뜻입니다. 그래서 세상에서는 하나님을 반대하는 증거가 있는 반면 하나님을 찬성하는 증거도 있다. 그걸 말하고 싶다는 거죠. 그 다음에 여기서부터 여기까지 읽겠습니다. Augustine put it very simply. Augustine put it very simply. 어거스틴은 그러한 이런 증거를, 그러니까 그것을 매우 간단하게 놓았다. 매우 간단하게 정의를 했다. If there is no God, 만약에 신이 없다면, 이제 그 다음 여기까지. Why is there so much good? 왜 있냐 이거죠. 그렇게 많은 선이라는 것이 있냐. 그 다음 여기서부터 여기까지. If there is a God, why is there so much evil? 다시 한번. And evidence for God. Augustine put it very simply. If there is no God, why is there so much good? If there is a God, why is there so much evil? If there is a God, why is there so much evil? If there is a God, 하나님이 있다면 why is there so much evil? 왜 그렇게 너무 많은 악이 존재하냐? 그러니까 한마디로 어거스틴은 어떻게 했냐? 하나님이 없다면 왜 그렇게 많은 선이 있으며 또한 하나님이 있다면 왜 악이 그렇게 많이 있냐? 그러니까 이거는 이제 생각하기 나름이라는 얘기죠. 이제 그 다음 여기서부터 여기까지. There's no question that the existence of evil is one argument against God. There's no question that the existence of evil is one argument against God.
There's no question that 하면은 대절 하면은 주어가 동사다른 것에는 의심할 여지가 없다. 질문할 여지가 없다. There's no question. That 하면은 주어 동사가 대절 주어 동사가 말할 여지가 없다. The existence of evil. The existence of evil. 그러니까 여기가 이제 대절에서의 주어죠. 악의 존재는 is one argument against God. 하나님을 대항하는 한 가지의 반론, 그러니까 그 논쟁이 있다는 것에는 질문할 여지가 없다. 의심할 여지가 없다. 이 말이 뭐냐면은 하나님을 반대하는 논쟁이 하나가 있다는 것은 반론할 여지가 없다. 그러니까 악이 존재하기 때문에 하나님이 없다라는 그러한 반론 하나를 얘기하는 거예요. 예, 그거는 확실하게 맞는 말이다. 그렇게 말할 수가 있다. 이런 말이죠. But in one of my books, I summarized 20 arguments that point persuasively in the other direction. But in one of my books, I summarized 20 arguments that point persuasively in the other direction. 하지만 in one of my books, 내 책의 내 책 중에서 하나에서는 I summarized 20 arguments, 20가지의 논쟁거리를 요약한다. 나는 that point persuasively in the other direction. 그러니까 point 하는, 그러니까 가리키는 이게 관계대명사예요. 주격 관계대명사. 그러니까 persuasively 아주 논리적으로 아주 체계적으로 가리키는 20개의 아르구멘트를 나는 요약한다. summarize in the other direction. 다른 방향으로. 그러니까 하나님을 반대하는 아르구멘트는 하나인 거는 확실하고, 하지만 말하는 이 사람 있죠. 이 저자는 20가지의 논쟁거리를 요약한다는 거죠. 20대 1이죠. 하나님을 논리적으로 다른 방향으로. 그러니까 어떤 방향이냐면은 이제 요건데 in favor of the existence of God. In favor of the existence of God. 하나님의 존재를 하나님의 존재를 대변하는 그 20가지의 논쟁거리를 요약하죠. 그러니까 하나님은 존재한다. 왜냐하면 하면서 20가지 이유를 들 수 있다. 하지만 하나님은 존재하지 않는다. 그러나 그 하나님은 존재하지 않는다에 대한 이유는 딱 하나밖에 없다. 이 얘기죠. 악이 있다. 고통이 있다. 하지만 존재하는 이유는 20가지를 존재할 수 있다. 이렇게 논리를 따지는 거예요. 예. Atheists must answer all 20 arguments. Atheists must answer all 20 arguments. 무신론자들은 대답을 해야 합니다. 이 모든 20개의 그 논쟁들을 자신이 20개를 이렇게 요약했는데 그걸 다 맞받아쳐야 되지 않겠는가 이 얘기입니다. Theists must only answer one. Theists must only answer one. 하지만 유신론자들은 오직 하나만 답변을 해야만 합니다. 그러니까 고통이 존재하는 거에 대한 하나님의 반론, 그거를 하나만 반론해야 됩니다. 이렇게 논리를 피죠. However, each of us gets to cast a vote. However, each of us gets to cast a vote. Each of us gets to cast a vote. 하지만 우리 중 각각은 gets to cast a vote. 투표를 던져야 됩니다. 그러니까 cast a vote는 투표하다인데 투표를 하기 위해 도착하다 이 얘기니까 gets to cast a vote 하면은 투표를 던져야 됩니다. 투표를 해야 됩니다. Faith is active. Faith is active. 믿음이라는 것은 능동적입니다. 그 다음 여기서부터 여기까지. It demands a response. It demands a response. 믿음이라는 것은 능동적이고 그 믿음이라는 그것은 반응을 요구합니다. 반응을 요구합니다. 여기서부터 여기까지 볼까요? 여기 끝까지 볼게요. Unlike reason. 이성과 다르게. 이성. 이게 reason이 이성이라는 뜻이 있죠. Which bows down faithfully to the evidence. Faith is prejudice. Which bows down faithfully to the evidence. Faith is prejudice. 자, 여기서 관계대명사 나왔습니다. 계속적용법 관계대명사. 자,
이성과는 다르게 그 이성은 이 뜻이죠. 그 이성은 계수지용법. 그 이성은 bows down faithfully. 아주 충실적으로 충의적으로 무릎을 꿇습니다. 절을 합니다. to the evidence. 그 증거에게. 그러니까 이성과 다르게 어떤 이성을 얘기하냐면 그 이성이라는 것은 증거에 아주 무릎을 꿇는 거죠. 증거가 오면 그것이 확실하다. 이렇게 충직하게 무릎을 꿇는 거죠. 그 이성인데 faith is prejudice. 믿음은 편견적이다. 예. 그래서 수동태로 쓰였습니다. 자, 믿음이라는 것은 편견적이다. 그러니까 여기서부터 여기까지는 이제 관계대명사지만 삽입구로 해석해버리면 되겠어요. 그래서, 이성과는 다르게 믿음이라는 것은 편견적이다. 이렇게 해석하면 됩니다. 근데 이성이 어떤 이성을 말하는가를 꾸며주고 싶어서 여기다 삽입구를 한 거예요. 그러니까 이성이라는 것은, 이 사람이 말하고 싶은 이성은 똑똑한 그런 객관적인 이성, 이런 거, 그냥 단순한 그런 거라기보다는, 증거에게 확실하게 딱 이렇게 증거가 나오면 딱 무릎을 꿇는 이성을 얘기하는 거예요. 하지만 믿음이라는 것은 증거가 나와도 편견을 가지고 아니다! 라고 할 수 있는 그러한 것이에요. 그러니까 맹목적인 믿음을 뜻하는 것이 아니라 제가 1편에서 말했지만 reasonable faith. 그러니까 이유가 있는 이성적인 믿음을 얘기하는 거예요. That last word jumped out at me. That last word jumped out at me. 요건 이제 한 건데, that last word. 그러니까 마지막 요 말이죠. Faith is prejudice라는 그 마지막 말이 점프했다. 밖으로 나를 향해서 at me. 나를 정확하게 짚고, at이라는 전치사는 정확성을 나타내죠. 나를 정확성을 짚고선 딱 점프를 해왔다. 이 말이 뭐냐면은, 그 마지막 말이 나에게 팍 꽂혔다. 이 말이에요. 그 마지막 말이 나에게 팍 꽂혔다. What do you mean, prejudice? What do you mean, prejudice? What do you mean, prejudice? 편견적이다라는 게 뭔 말이에요? 자, 편견적이다. 여기서는 이성을 따지는 곳이에요. 이성을 따지는 곳인데, 갑자기 편견 얘기가 나오니까, 비이성적으로 지금 논리를 따지는 건가? 이렇게 이제 질문하는 거예요. Suppose a policeman came into this room. Suppose a policeman came into this room. 자, 가정해봅시다. 경찰관 한 명이 내 이 방 안으로 들어왔다고 가정해봅시다. 그 다음에 여기서부터 여기까지 그냥 읽어볼게요. And said, He just captured my wife in the act of murdering 13 neighbors by chopping off their heads. And said they just captured my wife in the act of murdering 13 neighbors by chopping off their heads. By chopping off their heads. 자, 경찰관 한 명이 이 방 안으로 들어왔다고 가정해보고요. 그리고 말했다고 가정해봅시다. 뭘 말했을까요? 여기 대시 빠진 거예요. 대접속사 빠졌어야 됩니다. 삼형식 동사 said입니다. That, 그러니까 주어 동사를 말했다는 건데, 그들은 그저 방금 잡았다. captured, 누구를? 아내를 잡았다. 라고 말했다고 가정해보자는 얘기죠. 그 와이프, 어디서? 여기까지죠. In the act of murdering. 자, in the act of 동명사. murder는 살인하다. 살인하는 현장에서. 살인하고 있는 그 현장에서 내 아내를 잡았다고 말했다고 가정해보자는 얘기죠. 뭘 살인해? 13 neighbors. 13명의 그 이웃들을, 아내가. By chopping off their heads. 그들의 머리를 막 그냥 첩이 뭔지 알죠? 이게 나무를 패듯이 이렇게 딱 자르는 거. 그러니까 목을 자르는 것으로서 이웃을 목을 자르는 것을 그 현장에서 잡았다는 얘기예요. 그랬다고 가정해보자는 얘기죠. 그렇게 말했다고. And they have witnesses. And they have witnesses. 그리고 그들이 경찰관들이 증인들을 가지고 있다. 증인까지 있는 거예요. 한마디로 경찰관이 갑자기 방으로 들어와가지고 말했다고 가정해보자는 거예요. 뭐라고? 경찰관들이 방금 아내를 잡았다 라고 말했다라고 가정해보자는 얘기죠. 어디서? 그 현장에서 살해를 하고 있는 그 현장에서 누구를 살인할까요? 그 13명의 네이버들, 그러니까 이웃들, 그들의 머리를 자름으로써 막 머리를 자르고 막
아니, 잔혹하게 살해를 하는 거예요. 그러니까 한마디로 잔혹성을 얘기하는 거예요. 그리고 목격자들도 있다라고 가정해보자는 얘기죠. I would laugh at him. I would laugh at him. I would say. 자, 나는 그를 향해, 그 경찰관을 향해서 웃을 거예요. 그리고 나는 말할 겁니다. 말할지도 모릅니다. 이 뜻입니다. No, this cannot be. No, this cannot be. 그럴 수 없어요. 그렇지 않을 거예요. 예, 그럴 일 없습니다. 이런 뜻입니다. You do not know her as I do. You do not know her as I do. You do not know her as I do. 넌 모른다. 당신은 모르잖아요. 그녀를 내가 아는 것처럼 as I know 대신에 대동사 대신 쓰는 do를 썼죠. 내가 아는 것처럼 그녀를 모르잖아요. 당신은. 이런 얘기하는 거예요. 지금 편견을 가지고 아내를 바라보는 겁니다. 증거가 있다고 했는데 목격자까지. He would would say, Where's your evidence? Where is your evidence? 자, 그는 말할지도 모릅니다. Where is your evidence? 증거. 예, 당신의 증거가 뭡니까? 이렇게. I'd say. 나는 말할지도 모릅니다. I would say. 예, I'd say. 이렇게 줄였죠. It's of a different kind than yours, but It's of a different kind than yours. It's of a different kind than yours. 네 것과 자, different than 하면 뭐뭐와 다른 이런 뜻이죠. 그런데 여기서 지금 명사가 있고요. 그래서 어가 붙었고 그 다음에 요 명사가 형용사화 된 것처럼 그 성질을 띠는 of를 썼습니다. 그래서 it's of a different kind than yours. 네 것하고 다른 종류다. 그것은 이게 증거를 얘기하는 거예요. 증거는 당신 것과 다른 종류예요. 종류가 다르다는 얘기죠. 바로 편견이죠. prejudice. But there is evidence that this could not be. But there's evidence that this could not be. 하지만 there's evidence, 증거가 있습니다. That this could not be. 이런 일이 일어날 수가 없다는 증거가 있다는 얘기죠. 이런 일이 일어날 수가 없다. 라는 증거가 있다는 얘기예요. 그 증거 바로 So I'm prejudiced. So I'm prejudiced. 나는 편견적입니다. 그래서 나는 편견을 가지고 있다. 편견적이다. 그래서 나는 편견적이다. However, 하지만 my prejudice is a reasonable prejudice. My prejudice is a reasonable prejudice. 하지만 나의 편견은 이성적인 편견이다. 이성적인 또는 이유가 있는 편견이에요. Just because it's based on the evidence I gathered in my very real experience. Because it's based on the evidence I've gathered in my very real experience. Because 왜냐하면 it's based on the evidence. 그 증거에 기초되어 있기 때문입니다. 그 증거에 기초되어 어떤 증거에 기초되어 있냐면 여기 어떤 증거냐면 I've gathered. 내가 모아왔던 현재 완료의 계속적 용법이죠. 내가 모아왔던 증거에 기초되어 있기 때문입니다. 여기 대시 빠진 거죠. In my very real experience. 나의 매우 진짜의 경험에서 모아왔던 그 증거에 기초되어 있기 때문에 나의 편견은 이성적인 편견입니다. 그러니까 막 맹목적인 편견이 아니라는 얘기죠. 나의 아내가 그럴 수 없다는 얘기예요. 그 다음 여기 So someone who knows God has evidence. So someone who knows God has evidence. 하나님, 자 여기서 그래서 someone who knows God 여기까지가 주어예요. 하나님을 아는 어떤 사람은 has evidence 증거를 가지고 있다. 하나님을 아는 자는 증거를 가지고 있다. 하나님을 아는 자예요. 아는 자. 그 다음에 여기서부터 여기까지. And therefore prejudice is based on that evidence. And therefore prejudices. 자, prejudices 복수형이죠. Based on that evidence. 그 증거에 기초되어 있는 분사 형태입니다. 그 증거에 기초되어 있는 그러므로 그 증거에 기초되어 있는 편견들 그 다음에 지금 짝대기 거가지고 이렇게 삽입을 했습니다. Which someone who does not know God does not have. Which someone who does not know God does not have. 자, 그 증거에 기초되어 있는 prejudices
편견들. 그 다음에 그 편견들, 어떤 편견이냐면 someone who does not know, 하나님을 알지 못하는 어떤 자가 does not have, 못 가지고 있는, 안 가지고 있는 것들, 증거들을 얘기하는 거죠. 한마디로 하나님을 아는 사람은 증거를 가지고 있고요. 그럼으로써 그 증거에 기반된 편견들은 또 증거가 될 수 있다는 얘기고요. 그것들은 또 하나님을 모르는 자들이 가지지 못한 거예요. 편견들, 그러한 증거들은 하나님을 모르는 자들이 가지고 있지 않은 거예요. 예, 그런 뜻입니다. 자, 요약하겠습니다. 요약. First of all, 자, 첫 번째로 evidence is not necessarily certain or conclusive. 자, 증거라는 것은 필수적으로 확고한 것이 아니에요. 그러니까 확실한 것이 아닙니다. 필수적으로 확실한 것이 아니에요. 확실해야만 되는 것도 아니고요. 자, 그 다음에 I'm saying, 제가 말하지만 in the world, 세상에서 there is evidence against evidence for God. 하나님을 반대하는 증거와 또 하나님을 찬성하는 증거가 있어요. 예, 둘 다 있습니다. Augustine put it very simply. 어거스틴이 이거를 아주 간단하게 말을 했습니다. If there is no God, 하나님이 없다면, 만일 하나님이 없다면, why is there so much good? 왜 이렇게 많이 착한 것이 존재하는가? 선이 존재하는가? If there is God, 하나님이 있다면, 존재한다면, why is there so much evil? 왜 악이 그렇게 많는가? 이렇게 두 가지 측면을 바라보고 있습니다. There is no question that the existence of evil is one argument against God. 자, 의심의 여지가 없죠. 악의 존재는 하나님을 반대하는 한 가지의 반론임은 확실합니다. But in one of my books, 하지만 내 책들 중 한 권에 I summarized 20 arguments, 20가지의 반론들을 요약해 놓고 있습니다. That point, 가리키는 건데 뭘 가리키냐면 persuasively, 아주 논리적으로, 아주 합리적으로 in the other direction, 다른 측면을 가리키는 20가지, 그냥 반대적인 측면을 가리키는 20가지 논리를 갖고 있다는 얘기죠. In favor of the existence of God, 하나님의 존재를 찬성하는 20가지를 또 든다는 얘기죠. Atheists must answer all 20 arguments. 무신론자들은 모든 20가지의 그 반론들을 대답을 해야 되죠. 자기가 이제 말한 거. Theists must only answer one. 유신론자들은 오직 한 가지만 대답을 해야 돼요. 악이라는 것이 존재하기 때문에 하나님이 없다라는 거기에 대한 거. However, 하지만 each of us gets to cast a vote. 우리들 중 각각은 투표를 해야 되죠. 투표를 한다는 것은 편견을 가져야 된다는 얘기예요. 믿음. 어느 것을 편견을 가지고 해야 될 거냐? 한 가지만 대답하는 것이냐? 20가지를 대답해야 되는 것이냐? 어떤 게 더 합리적이냐? 골라라. 투표를 해라. 이 얘기입니다. Faith is active. 믿음이란 것은 능동적입니다. 네, 능동적이에요. 믿음이란 것은 증거에 확 박히는 것이 아니라 능동적으로 움직여서 선택할 수 있는 거예요. 자, it demands a response. 믿음이라는 그것은 반응을 요구합니다. 믿음이라는 것은 반응을 요구해요. 반응. 자, 인간의 자유의지가 달려있는 거예요. Unlike reason, 이성과는 달리 faith is prejudice. 믿음이라는 것은 편견적입니다. 이성과는 달리 믿음이라는 것은 편견적이에요. 자, 근데 이성이라는 것은 뭐냐? 이제 삽입구예요. Which bows down faithfully to the evidence. 이성이라는 것은 충성스럽게 그 증거에 무릎을 꿇는 거예요. 그러니까 증거가 나오면 이성이라는 것은 그냥 딱 그거를 정답이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이성은. 하지만 근데 그 이성적이라는 그 증거라는 게 또 아닐 수도 있어요. 그렇기 때문에 편견을 갖고 믿음을 갖는 거예요. 모든 세상 사람들은 믿음을 가지고 사는 거죠. 증거가 있지만 믿는 거죠. 과학이 말하는 거, 뭐가 말하는 거 다 믿는 거죠. 나중에 그게 바뀔 수도 있지만 또 믿음을 갖고 일단 믿고 있는 겁니다. 그걸 진리라고 믿는 거예요. The last word jumped out at me. 그 마지막 말, 그러니까 prejudice라는 편견적이다라는 믿음 편견적이라는 그 마지막 말이 확 꽂혔습니다. 나에게. What do you mean prejudice?
자, 편견적이다라는 것이 무슨 말입니까? 라고 질문을 합니다. Suppose the policeman came into this room. 자, 한 명의 과학자가 아니고 경찰관이 이 방 안으로 들어왔다고 가정해 봅시다. And said, 그리고 말했다고 가정해 봅시다. They just captured my wife. 그들이 내 아내를 방금 잡았다라고 가정해 보자는 얘기죠. In the act of murdering 13 neighbors by chopping off their heads. 머리를 막 자르고 막 그런 참수시키고 있는 아내. 그 현장에서 13명씩이나 13명, 13일의 금요일 연상케 하죠. 막 목을 자르고 있고 막 그렇게 미친 듯이 막 하는 살인하고 있는 그 현장에서 아내를 잡았다고 가정해 보자는 얘기죠. And they have witnesses. 그리고 그들은 증인들도 증인들도 있다는 얘기죠. I would laugh at him. 저는 그를 보면서 이렇게 웃을 수도 있다는 얘기죠. I would say. 그리고 말할 수도 있어요. 말할지도 모릅니다. No, this cannot be. 그럴 리가 없는데요. You do not know her as I do. 내가 아는 것처럼, 내가 그런 것처럼 그냥 잘 모르잖아요, 아저씨. 하면서 어떻게 합니까? 모르잖아요. 내 안에 그럴 리 없어요. 이렇게. He would say. 그럼 말할지도 모르죠. 경찰관이. Where's your evidence? 증거가 어딨냐? 나는 증거 갖고 있다 이거죠. I will say. 저는 말할지도 모릅니다. It's of a different kind than yours. 제가 가지고 있는 증거는 당신 것과 다른 종류의 것이다. 라고 말하는 거죠. 자, 여기서 경찰한테 밀릴 수도 있지만, 일단 여기서 말하고 싶은 건 뭡니까? 편견을 가지고 있는 것이, 편견을 가지고 있는 것이, 꼭 나쁜 것만은 아니다는 얘기죠. 왜냐? 이 증거가 완벽하지가 않다는 얘기예요. 증거는 완벽하지가 않고요. 그 다음에 아무도 모릅니다. 생각하기 나름이에요. 하나님이 존재하는지 안 존재하는지 그거 어떻게 합니까? 믿음으로 하는 거, 믿음으로. 그렇기 때문에 이거는 확실한 증거가 없어요. 그래서 어거스틴이 말한 것처럼 어느 쪽으로 편견을 두고 생각하느냐에 따라 달려 있고요. 또한 그 편견도요, 증거에 따라서 또 좌지우지가 될 수 있는 편견이에요. 그게 바로 믿음입니다. 그걸 가지고 무신론자든 유신론자든 20가지의 12가지의 그 반론을 제기한 것을 대답할 수 있느냐, 오직 한 가지만 대답할 수 있느냐, 이런 식으로 생각에 따라서 어느 쪽으로 비중을 두느냐에 따라서 달려 있는 거지, 이걸 확실하게 정의를 내릴 수가 없다는 얘기예요. 여기서 말하고 싶은 거는 어쨌든 편견이 다 존재하는 거예요. But there is evidence that this could not be. 하지만 there is evidence, 증거가 있다. 하지만 증거가 있습니다. 이런 일이 일어날 수 없다는 증거가 있다는 거죠. So I'm prejudiced. 그래서 저는 편견적입니다. However, my prejudice is a reasonable prejudice. 하지만 저의 편견은 맹목적인 편견이 아니란 얘기예요. 저의 편견은 이성적인 편견입니다. Because it's based on the evidence I've gathered in my very real experience. 어떤 편견이냐? 왜냐하면 그것은 기초에 있기 때문에, 어디에 기초에 있어요? 내가 내 인생 전체, 진짜 실제적인 전체 인생에서 내가 모아왔던, 현재 완령, 지금까지 모아왔던 증거에 기초되어 있기 때문입니다. 그러니까 아내와 같이 살았죠. 아내가 속일 수도 있죠. 하지만 내가 알고 있고 같이 살아온 그 아내를 봐서는 절대 그럴 일이 없다는 거죠. 그렇기 때문에 그 현장에서 잡힌 그 아내가 누명을 썼던지 아니면 다른 뜻으로 증거를 다 될 수 있다는 점. 지금까지 살아온 아내의 모습과 아내가 어떻게 살았는지 성품과 이러한 사진 자료, 증거 자료가 있겠죠. 그런 경험적으로도 있겠고요. 여기서 experience라고 했죠. 그런 거를 가지고 그럴 일 없다. 이렇게 대변할 수 있다는 거예요. 그래서 변호사가 필요한 거고 그런 거죠. 어쨌든, so, someone who knows God has evidence. 그래서 하나님을 알고 아는 자는 증거를 갖고 있죠. And therefore prejudice is based on that evidence. 그러한 증거에 기초되어 있는 편견, 그러므로 그러한 증거들에 있는 그 편견들, 그 증거에 기초되어 있는 편견들, 그런 증거들은, which도 이제 그 편견들을 이제 받는 거죠, which가. Someone who does not know God does not have. 하나님을 모르는 사람들은 하나님을 모르는 사람은 가지고 있지 못하는 증거를 얘기하는 거예요. 그래서 편견적인 증거. 하나님을 알지 못하는 사람은 그런 증거가 없어요. 하지만 하나님을 아는 사람의 증거는 하나님은 그럴 일이 없다라는 편견적인 증거. 또한 그러한 믿음. 그리 아니하실지라도라는 그러한 믿음이 있다는 거죠. 그래서 한마디로 첫 번째는 이제 곰에 관한, 그래서 하나님의
하나님이 우리에게 나에게 주시는 그 고통이 왜 주시는지를 모른다. 곰이 사냥꾼의 그거를 모르듯이 더더욱 더 커다란 갭이 있는 우리가 어떻게 하나님을 알 수 있는가? 하나님은 그러한 분이 아니시다. 믿음으로 참고 견디고 인내를 쌓는 거죠. 두 번째로 믿음은 이제 편견에서 시작된다는 얘기죠. 이 모든 것들은. 그래서 하나님의 존재성을 따져봤을 때 고통 때문에 하나님이 없다라는 것이 아니라 그 편견도 이성적인 편견으로서 우리가 어디에 무게를 두고 투표를 하느냐에 따라서 또한 다를 수 있다. 이렇게 해서 우리의 생각의 전환을 한번 이성적으로, 철학적으로, 인문학적으로 보자는 얘기입니다. 이건 꼭 성경적으로 보는 게 아니고 일단 그렇게 사람의 생각으로 논리적으로 한번 따져보자는 그런 것들입니다.